Good morning, ladies and gentlemen. We are about to start the pre-series briefing and the announcement of title sponsors for the tour by Australia to Sri Lanka. It's a very significant tour, as we know. It's happening after a while, and it is good to have our media present here, and a warm welcome to some of the senior journalists whom we hardly see these days, but it is good to see them again and have these media conferences so that there can be very interesting, an interesting discussion could take place. Right. So as I do always customary, let me introduce the head table. They need no introduction, but let me anyway introduce them. Mr. Mohan De Silva, who is the Honorary Secretary of Sri Lanka Cricket. Mr. Ashley De Silva, the CEO of Sri Lanka Cricket. And we got the two captains, Mr. Dimut Karunaratne, Test Captain, and Dasun Shanaka, the ODIs and T20 Captain of Sri Lanka. So without much of ado, let me now invite Mr. Mohan De Silva, Honorary Secretary of Sri Lanka Cricket, to speak. Thank you very much, Roshan. Good morning, ladies and gentlemen. It is my privilege and honor to welcome all of you this morning to this briefing before we begin the series against Australia. A very warm welcome to both captains, Dasun and Dimut, sponsors, Mr. Heshan Pereira, Chief Marketing Officer, Daras, Ms. Kitmini De Silva, Head of Marketing, Moose Clothing, Mr. Harsha Samaranayaka, Dialogue Gasiata, and also representatives from Sky and Net. A very warm welcome to the members of the print and electronic media and all others who are here. As you all know, this objective of this press conference is mainly to enlighten you on the preparations we have made to host this tournament successfully. And as you know, the country has been going through very challenging times, and we are indeed happy and grateful to Cricket Australia, who have been showing interest and who have always been very positive about this tournament, despite the difficulties and hardships our country has been going through. So in that context, I would like to thank Cricket Australia and also the Australian government for permitting them to visit Sri Lanka on an almost 1.5 month tour. As you all know, when some of the other major countries in the world who have imposed travel advisories, Australia to visit Sri Lanka is a huge endorsement of the fact that Sri Lanka is a safe place. And that sends out a very strong message to the rest of the world. And not only that, this tour will also have very important economic benefits to the country. So we are indeed happy that as an institution, we have been able to muster the support of Cricket Australia and ensure that we can conclude a very successful tournament. Suba Udayasanak ඔබ සැමට අපි අද මේ සාකච්ඡාව හමුව පවත්වන්නට කල්පනා කරේ ඔබ සැමට මෙතෙක් සැලසුම් කර ඇති අපේ පැත්තෙන් ගන්නා පියවරවල් සහ අපේ අනුග්‍රාහක මහතුන්ට මහත්මියන්ට අඳුරා දීලා ඔවුන්ට ස්තුති කිරීමක් වශයෙන් ඒ නිසා මම අද ඔබ සැම දෙනාම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම හිතන්නේ ඔබ සැම දන්නවා අප රට මුහුණ පාදී තිබෙන මේ අරබූද තත්වයට යම්කිසි සහනයක් ලබාගෙන අපේ ජනතාවටත් යම්කිසි මානසික සහනයක් ලබා දීමට මේ ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරය ඉතාමත් වැදගත් වන බව මම විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම
මෙවැනි අවස්ථාවක ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ලංකාවට පැමිණීම අපි ඉතාමත් අගය කොට සලකනවා. මොකද ඔවුන් දිගින් දිනටම අපෙන් අසා සිටියේ අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ තරඟාවලිය පැවැත්වීමට පුළුවන් කියලා ඔවුන්ගේ පැමිණීම සනාථ කිරීමෙන්. ඒ නිසා මම ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ඔස්ට්‍රේලියාවටත් ඔස්ට්‍රේලියානු රජයටත් ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය වෙනුවෙන්. අපි දන්නවා මේ සංචාරය අපිට ක්‍රිකට් පමණක් නොව අපේ ඉකොනොමිකලි අපිට හුඟක් වාසි වෙනවා. ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියානුන්ගේ පැමිණීම මම හිතන්නේ අනිත් රටවලට දෙන හොඳ පණිවිඩයක්. ලංකාවට පැමිණ විශේෂයෙන්ම සංචාරක ව්‍යක්තිය අනුවෙන් මොකද ශ්‍රී ලංකාව සේෆ් ප්ලේස් එකක් කියලා ටුවරිස්ට්ලට එන්න ඒ හොඳ මෙසේජ් එකක් අනිත් රටවල් වලට යවනවා. ඒ නිසා මම ශම්මි සිල්වා මහතා සහ අපේ විධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඔබ සැම පිළිගන්නට කැමැතියි. ඒ වගේම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඔස්ට්‍රේලියා කියන්නේ T20 චැම්පියන්ස් ෆෝමැට්ස් තුනේම ඉතාමත් දක්ෂ කණ්ඩායම් තුනක්. ඉතින් අපිට හොඳ ක්‍රීඩා කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ දස්කමුත් අපෙත් දැන් ටීම් එක හොඳට ශක්තිමත්ව හැදීගෙන යනවා. ඒ නිසා මම සුබ පතනවා දිමුත්තයි දසුන්ටයි මේ ඉදිරියට එන තරඟාවලියට and I hope that we will be able to witness some exhilarating cricket because the brand of cricket Australians play we can certainly enjoy, and as you know they are very formidable in all three formats of the game, and we can look forward to a very, very interesting series. Thank you very much. Thank you, Mr. Mohan De Silva. And at this point, ladies and gentlemen, I also wish to acknowledge the title sponsors of the Australian Tour of Sri Lanka 2022 and the commercial partners of Team Sri Lanka. Wish to acknowledge Mr. Heshan Pereira, Chief Marketing Officer of Dara Sri Lanka, the title sponsor for the T20 series. Ms. Kitmini De Silva, Head of Marketing of Moose Clothing, the title sponsor of the Test series, also known as Moose Clothing Cup, and the official overseas team sponsor, which is the Test series, don't forget, is being contested for the Vaughan Muralidharan Trophy. Then Mr. Harsha Samranayaka, Senior General Manager, Brand and Media of Dialogue Asiata, the national team sponsor of Sri Lanka Cricket. And let's also not forget the T20 series, the ODI series and the Test series are powered by Sky Exchange Net. That's a reminder and a big thank you to all the sponsors. Ladies and gentlemen, we got two more speakers lined up. Now, you generally see them with a bat in hand. I don't know whether you've seen them speak or heard them speak. So let's see. Let's allow the Test captain, Dimut Karunaratne. Let me invite him to say a few words. සුබෝදාසරක් පැමිණ සිටින සියලු දෙනාටම මුලින්ම ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට තැන්ක්ස් කරනවා මෙරටට ඇවිල්ලා මේ තරගාවලිය පූර්ණ තරගාවලියක් සෙල්ලම් කරන්න සූදානම් වෙච්ච කෙන. ඒ වගේම කියනවා අවුරුදු 6කට පස්සේ තමයි අපි ටෙස්ට් තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමත් එක්ක ලංකාවේදී. ඉතින් අපි බැලුවොත් මේ පසුගිය සීරීස් එකේ අපි හොඳ දක්ෂතා දැක්වුවා. හොඳින් සෙල්ලම් කරා. නමුත් මෙවර මම හිතනවා ඊට වඩා ලොකු දෙයක් අපිට ඔස්ට්‍රේලියානුන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද ඔවුන් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ගිය පාට වඩා ලොකු දෙයක් ඉගෙනගෙන මම හිතනවා මේ තරගවලට සූදානම් ඇති කියලා. ඉතින් අපි බැලුවොත් එම් පසුගිය කාලේ අපේ ටෙස්ට් කණ්ඩායම සෑහෙන හොඳ ප්‍රගතියක් දක්වලා තියෙනවා. අපි බැලුවොත් ඩිපාර්ට්මන්ට් තුනෙන්ම හොඳ දක්ෂතා දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා නායකයෙක් විදිහට මට මේ තරඟාවලිය ගිය පාර වගේම සාර්ථකව නිම කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ගොඩ කාට පස්සේ ලංකාවේ සියලු දෙනාටම 100%ක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට මැචස් බලන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා බලන්න මැචස්. මම හිතන්නේ කොරෝනා හින්දා අපිට ගොඩක් දේවල් මග කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සපෝට් එක අපිට ගොඩක්
නැති වෙලා තිබ්බ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපිට නැවතත් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තව ගොඩක් ලොකු ශක්තියක් වෙනවා කණ්ඩායමක් විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම මම සුබතන දසුන් වන් ඩේ සීරීස් එකයි T20 සීරීස් එකයි ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මුලින්ම දෙයක් තමයි කණ්ඩායමක් විදිහට ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සපෝට් එක නැතුව හරි අමාරුයි තරඟාවලියක් ශ්‍රී ලංකාවේ කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ධෛර්යයත් අපිට ලබා දෙනවා නම් ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. Can I now invite Mr. Dasun Shanaka, our ODI and T20 captain, to address the media. සුබෝදෑසනක් කියලා සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මාත් වෙල්කම් කරන ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම. මොකද රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මේ තරඟාවලියට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් කියන්න ඕනේ කණ්ඩායමක් විදිහට ගත්තාම අපිට හොඳ සූදානමක් තියෙනවා මේ වෙද්දී. මොකද අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ තනතිරු වල අපි ඒගොල්ලන්ට චැලෙන්ජ් කරා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට මේ අවස්ථාවේදී හොඳ chance එකක් තියෙනවා මේ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. මොකද අපි දන්නවා IPL වල ගිහිල්ලා අපේ ක්‍රීඩකයෝ දක්ෂතා අතර ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔවුන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මේ තරඟාවලිය දිනවල දීලා රටට කීර්තියක් ලබා දෙන්න. මොකද මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට against තරඟාවලි ජයග්‍රහණයක් ලබනවා කියන්නේ මාර ලොකු දෙයක් මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙච්චර අමාරුකම් තියෙද්දි අපි දැක්කා ප්‍රේක්ෂකයෝ පෝලිං වල ඉන්න විදිය ටිකට්ස් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ උද්‍යෝගය කොපමණද කියලා අපි දැක්කා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් වෙනුවෙන් අපි ඩිලිවර් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම දිමුත්තයට සුබපතනවා ටෙස්ට් තරඟාවලියට. මම හිතනවා මේ තරඟාවලිය කියන්නේ වයිට් බෝල් සීරීස් එකයි රෙඩ් බෝල් සීරීස් එකයි දෙකම අපි රටක් විදියට මාර වැදගත් සීරීස් දෙකක්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම රට වෙනුවෙන් මේක ජයග්‍රහණය කරලා කීර්තියක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් සිටිනවා. Thank you. Thank you, Dasun. Right, ladies and gentlemen, now it's your time. We open the floor for question and answers. We would like to request you to keep it to current affairs, and when I say current affairs involving cricket. Question for Dimut Karunaratne. Dimut, you have been confined to playing only Test cricket. Is that a concern for you that you are not in the one-day team as you were before this series? And that there is something that you can also contribute as a one-day player, not just being a Test player? I think it's up to the selectors. I think we must the selectors have a vision for the few years. So they have spoken to us what their plan and everything. So I have to obey for that. And even if I'm not playing one-day cricket, I think I'm playing the domestic circuit and the county cricket. And the meantime, if I get a chance to play in overseas any cricket, so that will help for me my career. So that's why I'm thinking about in the future. So playing county cricket and the domestic and the Test crickets. So that will help me to improve my cricket in future. Mohan, if you could tell us as to successfully conducting this particular series, how important is it to make sure that the Asia Cup doesn't go out of Sri Lanka? Yes, Rex, as I said before, we have made all preparations. And in this context, actually, I would like to thank the media for the excellent pre-publicity provided to educate our spectators, cricket-loving public, so that there had been a severe rush. Within a matter of few hours, the tickets for the first two T20s were grabbed out. So I'm extremely grateful to the members of the media for the excellent publication and supporting us in this endeavor. Yes, Rex, we are very confident that we will be able to conclude this series without any hindrance. Of course, the only factor would be the weather. So if the weather keeps well, we are definitely in for a very exciting series against Australia, which would pave the way for Sri Lanka cricket to host the much needed Asia Cup in Sri Lanka. දසුන් අපගේ T20 කණ්ඩායම ගත්තොත් දැන් මුලින්ම පටන් ගන්න T20 සීරීස් එක
බැටිං වලට වඩා දැන් බෝලර්ස්ලා පහක් IPL ගහපු බෝලර්ස්ලා පහක් ඉන්නවා වගේ ස්ක්වොඩ් එකේ ඔබ හිතනවාද මේ බෝලිං ඇටැක් එක පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෝං වැඩි කියලා අපේ බැටිං යුනිට් එකට වඩා? ඔව් මම හිතන්නේ කියන්නේ කණ්ඩායමක් විදිහට ගත්තාම දෙපැත්තම බැලන්ස් එකක් අපිට තියෙනවා. මොකද බැටිං වල ගත්තත් නම් දරාපු ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. කියන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්, චරිත් අසලංක, බානුක රාජපක්ෂ. ඉතින් හොඳ බැටිං ලයින් එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම බෝලින් ලයින් අප් එක ගත්තොත් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් බෝලින් ලයින් අප් එකක් ඉන්න අපි මේක දිගින් දිගටම කතා කරා. මොකද වර්ල්ඩ් කප් එකේ නම් මේ ක්‍රීඩකයන් තමයි අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් ඒක ගැන ආය අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ. මම හිතනවා ඉතින් බෝලින් ලයින් අප් එකෙන් විශේෂ දායකත්වයක් මේ තරඟාවලිය තුළ තියෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දසුන් ඔබ පිළිගන්නවද මේ අපේ T20 ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බෝලිං ලයින් අප් එකේ නෙමෙයි බැටිං එකේ කියලා. අපි ලකුණු බෝඩ් එකේ දාන්න නැති නිසා තමයි අපි සෑහෙන මැචස් පැටලලා තියෙන්නේ. ඒක පිළිගන්නවද? මම හිතන්නේ පහුගිය තරඟාවලි දෙක ගත්තොත් අපි පිටි කරන අංශයේ පසුබෑමක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද ගොඩක් මුනේ කොවිඩ් වලට අපේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ආසාදනය වුණා කොවිඩ්. ඒ වගේම ඉන්ජරිස් වලට මුහුණ දුන්නා ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කියන්නේ අපේ අර ටීම් පර්ෆෝමන්ස් එක නැතුව ගියේ. නැත්තම් අපිට කියන්නේ ෆුල් සයිඩ් එක අපි හිටියේ නම් ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟාවලියෙත් ඉන්දියානු තරඟාවලියෙත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තරඟාවලි දෙකම ජයග්‍රහණය කරන්න තිබ්බා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දසුන් කොයි වගේ අලුත් කෝචින් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය සාර්ථකව ඉවර කරන්න අපිට පුළුවන් වුණා. දැන් 2020 තරඟාවලියට කොයි වගේද සිල්වර්වුඩ් ඒ වගේම නවීන් නවාස් ඇතුළු පුහුණුකරුවන්ගේ සැලසුම කොයි වගේ දේ ගත කරපු දින කිහිපය අලුත් කෝචින් ස්ටාෆ් එකත්? ඔව් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ ලංකාවට දන්නවා අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා මොනවද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම එන්වයරන්මන්ට් එක මාර රිලැක්ස්. ඒ කියන්නේ අපි එකින් එක්කෙනා දන්නවා අපි එක එක්කෙනාට කරන්න දෙන ජොබ්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ හම්බෙන සපෝට් එක ඉතාමත් ඉහළයි. ඉතින් ඔවුන් අපිට කියන්නේ පුළුවන් තරම් රිලැක්ස් එකේ ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා දෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ බිය යුත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩකයන් ඩිලිවර් කරයි කියලා. දසුන් එක්දින තරඟාවලිය ගත්තොත් එහෙම ඉදිරි ලෝක කුසලාන්ට ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වල අපි ඉතාමත් යටින් ඉන්නේ. එතකොට මේ එක්දින තරඟවලට මේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන බලාපොරොත්තු වෙන නැත්නම් වෙන අපි ක්‍රීඩකව ඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවද එක්දිනව තරඟවලට විතරක් එන ක්‍රීඩකව? ඔව් ඇත්තටම සිලෙක්ටර්ස්ලා එක්ක කතා කරලා ඒක ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද T20 ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් ODI වලට යොදා ගන්න අමාරුයි. සමහර අවස්ථාවලදී ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායමේ වෙනස්කමක් තියෙයි. දසුන් ඔස්ට්‍රේලියා ටීම් එක ගත්තොත් ඒ වගේ টপ ඕඩර් එක ගත්තොත් ගොඩක් very strong top order එකක්. දැක්කොත් ඕන කෙනෙක්ට 6 එක ගහන්න පුළුවන් ගොඩක් easily. ඔයා හිතනවාද අපේ ඔයාට ලබා දෙන ස්කොඩ් එකේ ඒක මැච් කරන්න පුළුවන් පවර් හිටර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා? ඔයානේ අපේ බැටිං ලයින් අප් එක. ඔව් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ පහුගිය තරඟාවලිය අරන් බැලුවොත් මේක අපේ ගොඩක්ම කියන්න ඕනේ ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ කාලෙදී අපිට ක්‍රීඩා කරන්න උනේ වර්ෂාවත් එක්ක. ඉතින් අර එතකොට පිචර්ස් එහෙම ටිකක් සවුත් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් අර අපිට ඕන විදිය T20 ක්‍රිකට් එකක් බලා ගන්න අමාරු ඩොමෙස්ටික් එකේ වුණත් ඒ තනතිරු නිර්මාණය කරන්න බැරි වෙච්ච හින්දා ඉතින් අපේ ක්‍රීඩකයන්ව හයිලයිට් වෙන්නේ LPL එකක් වගේ IPL ඒ වගේ තරඟාවලියකට ගියොත් ඉතින් එතකොට තමයි 6ව ගහනවා දකින්නේ. ඉතින් අර අපේ බැරි කමක් නොහැකියාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ අර මිනිස්සු දැකලා නැති එකක් තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මොකද තරඟ නරඹන්න එනවත් හරි අඩුයි. මම හිතන්නේ අපි සතුව ඉන්නවා ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ. බානුක රාජපක්ෂ, චරිත් අසලංක, ධනුෂ් කුරුන්තිලක, කුසල් මෙන්ඩිස්. ඉතින් උඩ ඉඳන් යටටම ගත්තොත් නම්බර 8 වෙනකම් ඉන්නේ ඕන වෙලාවක 6ක් ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අපිටත් ඔවුන් හා සමානව පිටිකරුවෝ ඉන්නවා මේ තරඟාවලියේ මේ පටන් ඒගොල්ලෝ ඩිලිවර් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දසුන් ලසිත් මාලිංගගේ එක්වීම මොන වගේ විදිහටද කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන්නන්ට දායක වෙලා තිබෙන්නේ? ඔහුගේ දායකත්වය ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ටැක්ටික්ස් ඉතාම හොඳ ටැක්ටික්ස් තියෙන්නේ. මොකද එයා අවුරුදු ගාණක් ක්‍රීඩා කරලා පරිණත ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ලංකාවට නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ උපදෙස් ඉතාමත් වටිනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ
එයා IPL එකෙන් ලබාගත් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඉතාමත් ලොකුයි. ඉතින් ඒ දැනීමත් අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙනවා. මොකද එයාගේ ස්ටයිල් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා අනිත් ක්‍රීඩකයෝ කරන දේවලුත් අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිට ඒ දැනුම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙයි එයාගෙනුත්. දසුන් මට දැනගන්න අවශ්‍යයි දැන් අපි අන්තිම ටෙස්ට් තරඟාවලියේ බංග්ලාදේශයට එරෙහිව අපේ වේග පන්දු යන්නන් ඉතාමත් දක්ෂ අන්දමින් පන්දු යවුවා. අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ මෙතෙක්කල් ගොඩක් වුණේ දඟ පන්දු යන්නන් තමයි තරඟ දිනවල දුන්නේ. ඔබ කොහොමද මේක දකින්න අපට ලැබෙයිද මේ පාරවත් දැන් අපි හැමදාම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ස්පින් විකට් හදලා ස්පිනර්ස්ලගෙන්. අපි ගහන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක. ඔබ කොහොමද මේක දකින්නේ? මම හිතන්නේ වේග පන්දු යන්නන්ගේ කියන්නේ ඒ ලබා දුන්න පර්ෆෝමන්ස් එක ඉතාමත් අගය කර යුතුයි. මොකද ඒ වගේ ෆ්ලැට් ට්‍රැක්ස් වල එච්චර එෆර්ට් එකක් දාලා බෝල් කරලා තරඟාවලි ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙනවා කියන්නේ ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් මම දැක්කා දිගින් දිගටම වේග පන්දු යන්නන්ගේ නැග්මක් තියෙනවා. මොකද IPL එක ගත්තත් දුෂ්මන්ත චමීර චාමික් කරුණාරත්න IPL එකට හිටිය ආවාසනාවක ලහිරු කුමාර ආබාධයට ලක් වුණා. නැත්තම් ඔහුටත් අවස්ථාව තිබ්බා IPL තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන්න. මතීෂ පතිරණ ඉතින් ස්පින් පේස් කියලා නෑ. මං හිතන්නේ දෙපැත්තෙන්ම ලොකු දායකත්වයක් තියෙනවා මේ විදි කණ්ඩායමට තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව ඔවුන් දෙගොල්ලන්ටම ලබා දෙන්න පුළුවන් විදිය මට්ටමක් තියෙනවා අපිට. දැන් මෑත කාලේ අපි දැක්ක ඉමේජින් ටීම් එකේ ටුවර් එකක් තිබුණා. ඒ වගේම දැන් මේකත් එක්ක යනවා ශ්‍රී ලංකාව. ඒ මං හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව මං හිතන්නේ දැන්ටම සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ඒ කණ්ඩායමට සමහර ප්ලේයර්ස්ලා දාලා ඒ දක්ෂතාව බලලා ජාතික කණ්ඩායමට ගන්න. මේක දකින්නේ කොහොමද? අපටත් මේ අවස්ථාව තියෙන නේද ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟාවලියකුත් යන නිසා? ඔව් ඇත්තටම අපේ ODI එකේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් එතන ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් අපේ සිලෙක්ටර්ස්ලටත් බෝඩ් එකත් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. හරි විදියට ක්‍රීඩකයන් ඕන අවස්ථාවේදී යොදාගෙන ජාතික කණ්ඩායමට ගේන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා නිසියාකාරව ඒක. one more question for Ashley. මට දැනගන්න කැමතියි මේ විශේෂයෙන් මේ ප්‍රථම වතාවටද කොහෙද මේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියා A කියන කණ්ඩායම දෙකම තරඟාවලි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානයේ මම හිතන ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. කොහොමද ඔයාලා මේක සැලසුම් කරලා තියෙන? ඇත්තටම ලොකු මේ වගේ කාලයක මෙහෙම තරඟාවලි දෙකක් එකට සංවිධානය කිරීම. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ පොලිසි එකක් තියෙනවා. හැම ඉයර් එකේම අපි A teams tours දෙකකුයි under 19 tours උයි national team නම් FTP එකක් තියෙනවා. නමුත් A teams ගත්තම under 19 ගත්තම FTP එකක් නැහැ. නමුත් අපි plan කරගෙන තියෙන්නේ හැම අවුරුද්දම වගේ A team එකට tours දෙකකුයි development එකට tours දෙකකුයි under 19 එකට tours දෙකකුයි දෙන්න. ඒ අතරතුර අපි සාකච්ඡා කරගෙන යන හැම බෝඩ් එකත් එක්කම නමුත් ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් එකෙන් අපිට reciprocal tour එකක් දෙන්න ඒගොල්ලන් කැමති වෙලා තිබුණා. ඒ අතරතුර තමයි මේ අවස්ථාව පිටුව හොඳම අවස්ථාව. ඒ ටීම්ස් දෙකම එකපාර ගෙනල්ලා ක්‍රීඩා කරන්න කියලා ලංකාවේ. මොකද කිව්වොත් අපේ දැන් වර්ල්ඩ් කප් එකක් තියෙනවා. මේ T20 වර්ල්ඩ් කප් එකක් තියෙනවා. ඒෂියා කප් එකක් තියෙනවා. ඒක සෑහෙන ඔපචුනිටි එකක් වෙනවා ඔක්කොම යං ප්ලේයර්ස්ලට මේ ටුවර්ස් දෙකම සෙල්ලම් කරලා සිලෙක්ටර්ස්ලටත් මේගොල්ලන් ගැන යම් කිසි දැනුමක් දැනගන්න හොඳ අවස්ථාවක් කියලා අපි හිතුවේ. දෙමුත් නව පුහුණුකරු ක්‍රිස් ලෝඩ් එක්ක ඔබට ටෙස්ට් තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුණා. ඔබ ඔහුත් එක්ක ළඟින්ම වැඩ කරා. ඔහුගෙන් ලැබෙන දායකත්වය කොහොමද කණ්ඩායමට? ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන සහයෝගය කොයි වගේද? මම හිතන්නේ ක්‍රිස් සිල්වර්ට් ගත්තොත් එම ටිකක් කාම් කැරක්ටර් එකක්. අපි ගත්තොත් එම මිකී අතත් එක්ක බලද්දි සෑහෙන පරස්පර වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වටිනා කණ්ඩායමකට. මොකද සමහරක් සිටුේෂන්ස් තිබ්බා අපි බංග්ලාදේශ තරගාවලියේ පැනික් වෙච්ච අවස්ථාවල් තිබ්බා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම හිතන්නේ මේ සිටුේෂන්ස් ගොඩක් හොඳට හැන්ඩල් කරන්න ක්‍රිස්ට නොලෙජ් එක තිබ්බා. මම හිතන්නේ ඔහු හොඳ ටීම්ස් එක්ක වැඩ කරලා තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ ඔහුට ඒ අත්දැකීම් ගොඩක් ඔහුට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද සමහරක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කියන්නේ දවස් 5ක් විතර සෙල්ලම් කරනකොට තරඟාවලිය එහෙට මෙහෙට ඩෝල්නේ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපිට අවාසිදායක තත්ත්වයක් එනකොට ඒ වෙලාවේ හරියට සැලසුම් කරන එක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම දැක්ක හොඳ දෙයක් තමයි ක්‍රිස් ලෝඩ්ගේ ඒ පැනික් වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා මොටිවේට් කළා. එයා
කවුදේ වෙලා වැටිලා ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි වැඩිපුරම සපෝට් එක දුන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. හැබැයි වගේම මමත් තාම ඌව අධ්‍යයනය කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ක්‍රිසුත් කණ්ඩායම තාම අධ්‍යයනය කරගෙන යනවා. මොකද ඔයගේ කල්චර් එක වෙනස්, අපේ කල්චර් එක වෙනස්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සීරීස් එකේ තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔහුගේ තව සංගුණු දක්ෂතාවය මොනවද තියෙන කියලා. ඒ වගේම අපේ කණ්ඩායමේ තව ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙයි. මොකද බංග්ලාදේශය ඕස්ට්‍රේලියා කියන්නේ පරස්පර විරෝධී කණ්ඩායම් දෙකක්. ඉතින් මේ දෙකේ ශ්‍රී ලංකනෝට ගොඩක් වෙනස් දේවල් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතනවා ක්‍රිස් අපිට ගොඩක් ලොකු සපෝට් එකක් දෙයි කියලා මේ තරඟාලේ. මොකද ඇෂස් එක්ක ඇෂස් ශ්‍රී ලංකාවලා තියෙනවා එංගලන්තේ කෝච් කරන කාලේ. ඉතින් ඒකේදී ගත්ත අත්දැකීම් මම හිතනවා අපිට ලබා දෙයි කියලා මේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟාවලිය. අසුන් ගිය වසරේ ලෝක කුසලානය සාර්ථකයි කියලා කියන්න පුළුවන් තරමක් දුරට මේ වසරේ තියෙන ලෝක කුසලානය වෙනකොට ඔබ ගිය වසරට වඩා මොන මොන අංශයන්ද කණ්ඩායම් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් වෙනවා බලන්න කැමතියි. සෝරි මම හිතන්නේ පිතිකරණාංශයේ තව දායකත්වය තිබ්බනම් පහුගිය ලෝක කුසලානයේදීත් අපිට කියන්නේ සෙමි ෆයිනල් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දැන් වෙද්දී අපේ කණ්ඩායම හොඳට ෂේප් වෙලා තියෙනවා. අංශ තුනෙන්ම මම හිතනවා මේ ලෝක කුසලානයේදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ගමන ගිහිල්ලා ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. Question for Dasun Shanaka. The last time Sri Lanka and Australia met in a T20 series, that was in Australia, and the result was 4-1 in favour of Australia. How do you see Australia playing here? In their conditions, we knew that it was going to tough at that time. But in here, definitely we got the advantage of our home conditions. So I'm very much confident that we got a better chance of clinch the series. So I'm very much sure about that. රසුන් 2020 තරඟාවලියේ පළවෙනි තරඟ දෙකම කෙත්තාරාමේ පැවැත්වෙන්නේ තනතිරුව බලන්න අවස්ථාව ලැබුණද ඒ වගේම අංක 3 පිතිකරණ ස්ථානය ගැන මොන හරි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවද? අපි දන්නවා බානුක රාජපක්ෂ, චරිත් අසලංක, කුසල් මෙන්ඩිස් ඒ තුන් දෙනාම ගොඩක් වෙලාට ප්ලේන් 11 එකේ ඉඳි කාටද අංක 3 දෙන්නේ කියලා සැලසුමක්? ඔව් ඇත්තටම තනතිරුව ගැන අපි බැලුවා ගොඩක්ම කියන්නේ බවුන්ස් අඩු කරලා තමයි අපි තනතිරුව යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අංක 3 අපේ දිගින් දිගටම ක්‍රීඩා කරේ චරිත් අසලංක. ඉතින් අපි තාම කතා කරගෙන යනවා. මොකද අපේ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර්ස්ලා වැඩිපුර ඉන්න හින්දා සයිඩ් එක බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒක ගැන ෆයිනල් ඩිසිෂන් එක අද ගන්නවා. Mohan, Rex spoke about the importance of this tour and the upcoming Asia Cup as well. So I think it's fair to say there could be people who are having second thoughts about this, the power usage and all that drama. That there could be people. So for them especially, I think it's important that if you can lay out some numbers of how important in terms of revenue that is you're generating in terms of numbers, if you can explain that. Yes, thank you very much for asking that question. As I said before, this tournament is not only important for Sri Lanka cricket, but it is extremely important for the country as well, as we are in a very critical stage in the history of our country. This will definitely bring in economic advantage, where we propose to generate an income of approximately $2.5 million, which will circulate within the country, which will open the doors, the hotels, down the line, people will benefit. And I am happy to mention that Sri Lanka Cricket Executive Committee decided to donate the entire proceedings of the ticket sales for the benefit of the people of our country. Actually, in that context, we are grateful to the Honorable Minister of Sports. He's very supportive, and he's extending his utmost, support and cooperation to ensure that we conduct this tournament without any hindrance. And we are aware of the hardships faced by the people and their mentality, but then they must also realize that how important this is for the sake of the country, for us to come out of this situation and salvage the country at a crucial moment like this.
Mohan, you made a very important announcement. Can we request you to do it in Sinhalese also for the Sinhala media? මම හිතන්නේ මේ මම කලිනුත් සඳහන් කළා මේ තරඟාවලිය අපිට කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සඳහා මොකද අපිට ඩොලර් මිලියන 2.5ක් විතර ආදායමක් එනවා. ඉතින් ඒ මුදල් ඔක්කොම රට තුල තමයි පරිහරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය අපේ සභාපතිතුමා විශේෂයෙන්ම සංවි සිල්වා මහත්මයා අපි සමග සාකච්ඡා කරලා අපි තීරණයක් ගත්තා මේ ටිකට් වලින් ලැබෙන ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ සුභසිද්ධිය සඳහා අපි අපේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාට පිරිනමන්න ඉතින් මම කියන්න ඕනේ ඇත්තටම අපේ මේ නව ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාත් අපිට හුඟක් සහයෝගය ලබා දෙනවා නොයෙකුත් ආකාරයෙන් මේ තරඟාවලිය සාර්ථකව ගෙන යාමට. Thank you, Mohan. In addition, I also should mention that there are back-to-back tours. Not only the amount which was mentioned by the secretary will be brought into the country. If this is being conducted successfully, we would be bringing in much more revenue to the country because the Asia Cup also would be played in Colombo and we are hosting it. And in addition to that, the Pakistan series as well as the LPL, which will bring us a lot of revenue for the next couple of months. Actually, you got any idea as to the rough dates for the Pakistan test matches? That would be conducted immediately after the Australian tour. That would be somewhere around end July. And mid-July, which will continue till end July. And it's going to be in Gaul again, or? We have still not decided on the venues. Most probably we might play one game in Colombo and one in Gaul. දිමුත් ටෙස්ට් තරඟාවලිය සඳහා දැන් අපි දන්නවා 2016 අපි 3-0ක් විදියට ජයග්‍රහණය කරා. මේ තරඟාවලියට එද්දී නායකයෙක් විදියට ඔබට කොච්චරම් පීඩනයක් තියෙනවද මේ ඒ දිනපු රටාව අපි පවත්වාගෙන යන්නට? මම හිතන්නේ හැම තරඟාවලියක්ම නායකයෙක් විදියට ගොඩක් ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න කොහොමද කියලා ඒ සූදානම පිළිබඳව මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායමේ සමාජික විදියට මම හිතන්නේ දැන් ගත්තොත් එහෙම හැමෝටම මේ කොන්ෆිඩන්ට් එක තියෙනවා. අපි දන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ටීම් එක ටුවර් එකක් තියෙනවා කියලා දැනගත්ත ගාම අපිට කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තිබ්බා මේ සීරීස් එක අපිට දිනලා ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් ටේබල් එකේ අපිට උඩට යන්න පුළුවන් කියලා තව ටිකක් උඩට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් ප්ලේයර්ස්ලා විදියට මොටිවේට් එකක් තියෙන එක වැදගත්. මොකද අපි ඊට ඉස්සර සීරීස් එක හොඳට කරපින්දා. නමුත් ඒකෙන් ගැරන්ටියක් නැහැ අපි මේක හොඳට කරා කියලා. කිව්වාගේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම හොඳ කණ්ඩායමක් හොඳ සූදානමකින් තමයි මම හිතන්නේ පැමිණිලා ඇත්තේ. වගේම ඒ ටීම් තරඟාවලියක් යනවා. ඒකේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔවුන් තවත් සූදානම් වෙනවා මේ තරඟාවලියට. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලද්දී අපිට සෑහෙන්න තව 125ක් උස්ස ගන්න වෙනවා කණ්ඩායමේ අපි කරපු දේවල් වලට වඩා ගොඩක් දේවල් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා තරඟාවලිය හොඳට නිමා කරන්න. තරඟාවලිය පැවැත්වෙන ගාල්ලේ දැන් අපි දැක්කා බංග්ලාදේශ තරඟාවලියේදී අපේ දඟපන්දුවවන් නම් තරම් හොඳින් පන්දු යවුවේ නැහැ. මේ සඳහා මොකද්ද තිබෙන සැලසුම? මම හිතන්නේ අපි එහෙ ඉද්දිම කතා කරගත්ත දෙයක් තමයි තරඟාවලිය ඇත්තටම වේග පන්දු වෙන 99ක් වගේ දායකත්වයක් දැක්වේ. ඉතින් ඒක දඟපන්දු යනොත් දන්නා කොහෙද උන්ගේ තිබ්බේ වීක්නස් එක මොනවාද උන් කරේ නැත්තේ හරියට මොකද්ද ප්ලෑන් කරපු දේවල් වලින් පිට මොනවද උනේ කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් උන් දන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රිස් ඒ කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරා යනවා. නමුත් ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ අදිනම් පුහුණුවීම් කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඒතර මට ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම දන්නවා මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ වෙන්න ඕන කියලා. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ රෝල් එක ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය. ඉතින් අපේ කන්ඩිෂන්ස් වල අපි දන්නවා අපේ ගාල්ලේ කොහොමද ට්‍රැක් එක මොන විදිහටද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මම හිතනවා ඒ දඟපන්දු යන තුන්දෙනාම සෑහෙන ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරන්න වෙනවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මොකද මම හිතන්නේ වේග පන්දු යන්නන්ගේ ලොකු දෙයක් අපිට ගාල්ල තන තීරුවේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මම හිතනවා දඟපන්දු යන්නෝ අත උස්සලා ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් එක කළා දෙයි කියලා. Right, ladies and gentlemen, I think we have covered a fair bit of areas, but we'll still give you 2 more questions if you have any more. 2 more questions maybe before we conclude. If you still have unanswered areas.
Yeah, who are the two? Tamika, you want to ask? Okay. දසුන් මේ තරංගාවලියේ දැන් කඩළු රැකීමේ කාර්යයට ඔබ යොදා ගන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ කවුද කියලා අනිවාර්යෙන් මේ T20 දැන්ට තීරණය කළා තියෙන්නේ. අනිත් එක මට අහන්න ඕනේ මේ අපි ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් දැන් T20 වයිට් බෝල් ෆෝමැට් එකේ නැහැ. මේක ඔබ දකින්නේ මොන විදිහටද කියන එක? ඔව් ඇත්තටම දිමුත් අය කලින් මෙන්ෂන් කරා වගේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ එක්ක කතා කරලා තියෙන. ඉතින් මම හිතනවා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කියන්නේ ලංකාවේ හිටපු දක්ෂතම ක්‍රීඩක විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ දායකත්වය ඕනෑම වෙලාවක කණ්ඩායම ලබා ගන්න නායකයෙක් විදිහට මම කැමතියි. ඉතින් ඉස්සරහට යද්දී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල තියෙන ප්ලෑන් එක ඒක සිලෙක්ටර්ස්ලා තමයි ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න කියලා. One more question. Wicket keeper. විකට් කීපර් කුසල් මෙන්ඩිස් පහුගිය තරඟවල කීපෙම ඔහු තමා කඩුල රැකීමේ නිරත වුණේ. Right. One more question. Mohan, you want to say? You want to say? Yeah, something? Roshan. Okay. Before you conclude, Okay. I would like to once again thank our sponsors for generously coming forward to support Sri Lanka cricket, even during difficult times like what we are facing. So we are indeed grateful and look forward to a very cordial and friendly partnership with you in the future as well. Once again, I would like to thank profusely the members of the media, for you have, I think, changed the mindset of our spectators and the cricket loving public. So much so that, as I said before, tickets to be sold out within a matter of hours after opening out sends a very strong message to the rest of the country. So I sincerely hope that you will continue to extend this support to Sri Lanka cricket in the future as well. Thank you. One more. Yeah. මොහන් ඩිසිල්ල මහත්තයට ඇශ්ලි සිල්ල මහත්තයට මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන් ටිකට් මිලදී ගත්ත බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඒ ටිකට් මිලදී ඔන්ලයින් අරගෙන ආයෙ එන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පැත්තට ටිකට් එක කලෙක්ට් කරගන්න. දැන් මේ රටේ තියෙන තෙල් ප්‍රශ්නත් ඒවත් එක්ක මේ තත්ත්වය කොහොමද මේක මග හරවා ගන්න මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පැත්තේ? ඇත්තටම මම ඉතාමත් සන්තෝෂයි දැනුම් දෙන්න මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන් ටිකට් 14000ක් දැනට අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන මේ ඉම්පෝටන්ස් එක පෙන්නලා තියෙනවා. මිනිස්සු ගෙවිලා queues වල රස්තිය අද වෙන්නේ නැතුව ඔවුන්ට තියෙන්නේ ඒ ඔන්ලයින් රෙකෝඩ් එක අරගෙන ඇවිල්ලා ටිකට් එක කලෙක්ට් කරන විතරයි. පෝලිං වල රස්තිය අද වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් මම අද උදේ එනකොට මම දැක්කා ටිකක් මේ සෑහෙන පෝලිමක් තියෙනවා. ඒ ඔන්ලයින් ටිකට් බුක් කරපු කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරලා තවත් මේක කොහොමද මේ සඳහන් කළ පරිදි මේ සහනයක් ලබා දෙන්නේ කියන්නේ ස්ට්‍රීම්ලයින් කරලා ජනතාව රස්තියාදු නොකර උන්ට පහසුකම් ලබා දෙන්න අපි තවත් උත්සාහ කරනවා. Right. I think, ladies and gentlemen, that concludes the Q&A. And now, let me invite our sponsors and partners to come up here because we're going to have a group photograph. And we would like to have all of them along with the two captains and the officials. So if you can have our sponsors and partners to please come up and give an opportunity to the photographic media, please.